العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ، گزشتہ مجلس میں حجب سے متعلق مباحث ثلاثہ پر گفتگو ہو چکی. بحث اول اہمیت حجب، بحث ثانی حجب کے لغوی و اصطلاحی معنی، بحث ثالث حجب کے اقسام مع تعریف. آج کی اس مجلس میں بحث رابع سے متعلق گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے حجب حرمان سے متعلق دو اہم اصول، جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ والی عبارت میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ گزشتہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. حجب حرمان سے متعلق اصل اول، ہر ذو الواسطہ واسطے کی موجودگی میں ساقط ہو جائے گا. ابن یہ واسطہ ہے، ابن الابن ذو الواسطہ ہے، لہذا ابن کی موجودگی میں ذو الواسطہ ابن الابن ساقط ہو جائے گا. اس کو تھوڑا اور واضح کر کے سمجھیں کہ جو واسطہ ہوگا وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا. یا تو وہ اپنے اندر استحقاق جمیع مال کی صلاحیت رکھتا ہوگا، کل مال کو لینے کی اس میں صلاحیت ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر واسطے میں کل مال کو لے لینے کی صلاحیت موجود ہے تو چاہے واسطے اور ذو واسطہ دونوں کے درمیان سبب ارث میں اتحاد ہو یا اختلاف ہو، دونوں صورتوں میں ذو الواسطہ واسطے کی موجودگی میں ساقط ہوگا. جیسے باپ اور دادا کہ دونوں سبب ارث ابوت میں متحد ہیں، باپ بھی رشتہ ابوت سے متعلق ہے اور دادا بھی رشتہ ابوت سے متعلق ہے، اور باپ واسطے میں کل مال لینے کی صلاحیت موجود ہے، لہذا باپ کی موجودگی میں دادا ساقط ہو جائے گا. اسی طرح باپ اور بھائی، یہاں سبب ارث میں اختلاف ہے، باپ رشتہ ابوت سے متعلق ہے اور بھائی رشتہ اخوت سے متعلق ہے، لیکن چونکہ باپ واسطے میں کل مال کو لینے کی صلاحیت موجود ہے، لہذا سبب ارث کے اس اختلاف کے باوجود باپ کی موجودگی میں عینی بھائی اور اللاتی بھائی ساقط ہو جائیں گے، اخ ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر واسطے میں کل مال لینے کی صلاحیت نہیں ہے، جیسے ماں اور نانی، کہ نانی کے لیے ماں واسطہ تو ہے لیکن ماں کے اندر پورا کا پورا مال جمیع ترکہ کو سمیٹنے کی صلاحیت نہیں ہے، استحقاق جمیع مال کا معنی ماں کے اندر موجود نہیں، لہٰذا اب یہ ماں جو واسطہ ہے یہ اپنے ذو الواسطہ کو اسی وقت ساقط کرے گی جبکہ واسطہ اور ذو الواسطے میں سبب ارث کا اتحاد ہو. جیسے ام اور ام الام کہ ماں بھی رشتہ امومت سے متعلق ہے اور نانی بھی رشتہ امومت سے متعلق ہے، لہذا سبب ارث کا اتحاد ہے، اس لیے ماں واسطہ اگرچہ کل مال لینے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتی ہے، نانی کو ساقط کر دی. لیکن اگر واسطے میں کل مال کو لینے کی صلاحیت نہ ہو اور سبب ارث میں بجائے اتحاد کے اختلاف ہو، جیسے ماں اور اولاد الام کہ اخیافی بھائی بہن ماں کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو اولاد الام ہو گئے ذو الواسطہ اور ماں ہو گئی واسطہ، لیکن ماں میں کل مال لینے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں واسطہ ماں اولاد الام ذو الواسطہ کو ساقط نہیں کرے گی. اسی بات کو مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں واضح کیا ہے، جس کا ترجمہ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے کر دیا کہ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُدْلَى إِلَى الْمَيِّتِ بِشَخْصٍ
اور وہ शख्स जो मैयत की तरफ किसी शख्स के जरिए से मंसूब होता है, ला यरिसु मा'a वजूद ज़ालिका शख्स, वो उस शख्स की मौजूदगी में वारिस नहीं होगा। जैसे दादा बाप के जरिए मैयत की तरफ मंसूब हो रहा है तो दादा बाप की मौजूदगी में वारिस नहीं होगा। पोता बेटे की मौजूदगी में मैयत की तरफ मंसूब हो रहा है तो बेटे की मौजूदगी में पोता वारिस नहीं होगा। माँ वास्ता है, नानी जुल वास्ता है, नानी माँ के जरिए मैयत की तरफ मंसूब हो रही है तो माँ की मौजूदगी में नानी साकित होगी, वारिस नहीं होगी। यह मतलब है इस इबारत का, हुआ अन्न कुल्ल मन युदला इलल मय्यित बिशख्सिन ला यरिसु मअ वजूदि ज़ालिका शख्स। लेकिन जो मैंने वास्ते में दो सूरतें जिक्र की कि इस्तिहकाके जमीए माल की अगर सलाहियत वास्ते में मौजूद है तो चाहे सबब इर्स का इत्तिहाद हो जैसे बाप और दादा, तब भी जुल वास्ता वास्ते की वजह से साकित होगा। चाहे सबब इर्स में इख्तिलाफ हो जैसे बाप और भाई, तब भी जुल वास्ता वास्ते की मौजूदगी में साकित होगा। लेकिन अगर वास्ते में कुल्ले माल को लेने की सलाहियत मौजूद नहीं है जैसे मां, तो अब ये मां वास्ता उसी जुल वास्ते को साकित करेगी जबकि वास्ते और जुल वास्ते के दरमियान सबब इर्स का इत्तिहाद हो जैसे मां और नानी, दोनों रिश्ते उमूमत से मुताल्लिक होने की वजह से सबब इर्स का इत्तिहाद है, लिहाजा मां वास्ता अब जुल वास्ते को साकित करेगी। लेकिन मां और औलादुल उम, अगरचे औलादुल उम जुल वास्ता है और मां ये उन औलादुल उम के लिए वास्ता है, लेकिन मां वास्ता जुल वास्ता औलादुल उम को साकित नहीं करेगी क्योंकि मां रिश्ते उमूमत से मुताल्लिक है और औलादुल उम रिश्ते उखुवत से मुताल्लिक है, लिहाजा यहां सबब इर्स का इख्तिलाफ है। इसी को मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने ये कहकर बयान किया, सिवा औलादुल उम, सिवाय जुल वास्ता औलादुल उम के, फ़इन्नहुम यरिसूना माअहा, ये औलादुल उम जुल वास्ता वास्ता मां के साथ में वारिस होते हैं। वारिस होने की वजह जहन में रखें कि मां के अंदर चूंकि इस्तिहकाके जमीए माल की सलाहियत नहीं है, इसी वजह से मां वास्ता जुल वास्ता औलादुल उम को साकित नहीं करेगी। ये हो गया असले अव्वल। असले सानी अल अकरब फल अकरब, जिसको हमने तफसील के साथ में असबात के बयान में आप हजरात के सामने जिक्र कर दिया। जो अकरब होगा वो वारिस होगा और जो अबाद होगा वो महजूब हो जाएगा। बाप बिला वास्ता मैयत की तरफ मंसूब हो रहा है, अकरब। दादा बिल वास्ता मैयत की तरफ मंसूब होने की वजह से अबाद, लिहाजा दादा बाप की मौजूदगी में साकित। बेटा अकरब बिला वास्ता मैयत की तरफ मंसूब हो रहा है, पोता अबाद बिल वास्ता मैयत की तरफ मंसूब हो रहा है, लिहाजा बेटा अकरब की मौजूदगी में इब्नुल इब्न अबाद महजूब हो जाएगा। ये दो उसूल हमने आपके सामने बहसे राबे के तहत जिक्र कर दिए। बहसे खामिस, दो अहम सवाल और उनके जवाब। पहला सवाल मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की इबारत पर है कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने जो ये बयान किया, सिवा औलादिल उम्मी, सिवाय जुल वास्ता औलादुल उम के, फ़इन्नहुम यरिसूना माअहा, कि वो अपने वास्ता मां के साथ में वारिस होते हैं, लिइन इदामी इस्तिहकाकिहा जमीअत तरीका, क्योंकि मां अपने अंदर जमीए तरके को लेने की सलाहियत नहीं रखती है। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने मां की मौजूदगी में जो वास्ता है औलादुल उम के लिए, जुल वास्ते के अदमे सुकूत की जो इल्लत बयान कर रहे हैं वो लिइन इदामी इस्तिहकाकिहा जमीअत तरीका है। इस इल्लत पर एक सवाल है कि मां वास्ता औलादुल उम जुल वास्ता को इस वजह से नहीं साकित कर रही है मुसन्निफ अलैहिर्रहमा के कहने के मुताबिक कि मां के अंदर इस्तिहकाके जमीए माल की सलाहियत नहीं है, कुल्ले माल को समेटने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि मां साहिबे फर्ज है, असबा नहीं है कि वो कुल्ले माल को ले ले। ये इल्लत मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने अधूरी बयान की। इसलिए इश्काल ये हुआ कि अगर आप ये कहें कि मां वास्ता है और औलादुल उम जुल वास्ता है और औलादुल उम मां के साथ आ जाएं तो वारिस होंगे,
क्योंकि मां में कुल्ले माल को लेने की सलाहियत नहीं है। अगर इल्लत यही अधूरी बयान की जाए तो ये एतराज मां और नानी पर भी होगा, और उम्मुल पर भी होगा कि यहां पर भी यानी मां इस्तेहकाके जमीए माल की सलाहियत नहीं रखती है। तो जो इल्लत मां और औलादुल में मौजूद है कि मां इस्तेहकाके जमीए माल की सलाहियत नहीं रखती है, इसलिए मां की मौजूदगी में औलादुल साकित होने के बजाय, महजूब होने के बजाय वारिस होंगे। वही इल्लत और उम्मुल में भी मौजूद है कि यहां पर भी मां इस्तेहकाके जमीए माल की सलाहियत नहीं रखती है, लिहाजा मां की मौजूदगी में नानी को साकित नहीं होना चाहिए बल्कि वारिस होना चाहिए। ये इश्काल इस वजह से हुआ कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने मां की मौजूदगी में औलादुल के वारिस होने की जो इल्लत और दलील जिक्र की है, लिइन इदामी इस्तेहकाकिहा जमीअत तरीका, ये दलील अधूरी है। एक जुज और आगे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा को बढ़ाना चाहिए, और वो वअदमु इत्तिहादिहिमा फी सबब, कि मां की मौजूदगी में औलादुल जुल वास्ता बजाय साकित होने के जो वारिस हो रहे हैं, उसकी इल्लत असलिया मां के अंदर इस्तेहकाके जमीए माल की सलाहियत नहीं है, ये नहीं है, बल्कि इल्लत असलिया मां और औलादुल में सबब इर्स का इत्तिहाद नहीं है बल्कि इख्तिलाफ है, ये असल इल्लत है। जबकि मां और नानी में सबब इर्स का इत्तिहाद है, इख्तिलाफ नहीं है। इसी वजह से मां की मौजूदगी में नानी तो साकित होगी, लेकिन मां की मौजूदगी में औलादुल साकित नहीं होंगे। तो ये जुज अगर मुसन्निफ अलैहिर्रहमा बढ़ा देते तो ये एतराज ना होता, वअदमु इत्तिहादिहिमा फी सबबिल इर्स, के दोनों के वअदमु इत्तिहादिहिमा यानी मां और औलादुल दोनों के सबब इर्स में मुत्तहिद ना होने की वजह से कि मां रिश्ते उमूमत से मुताल्लिक है और औलादुल रिश्ते उखुवत से मुताल्लिक है, तो कोई इश्काल नहीं होता। ये एक एतराज था, उसका जवाब आपके सामने दे दिया गया। दूसरा इश्काल यह है कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने जब हजब हिरमान को बयान किया तो फरमाया वल वरसतु फीही फरीकान, कि हजब हिरमान में वरसा के दो गिरोह हैं। पहला गिरोह बयान किए फरीकुन ला यहजुबून बिहालिन अलबत्तता वहुम सित्ततुन, कि वो अफराद जो कभी भी महरूम नहीं होते हैं, कभी भी साकित नहीं होते हैं, और वो अफराद सित्ता हैं, जैसे कि आपके सामने गुज़िश्ता कल की मजलिस में बयान कर दिया गया। इस पर इश्काल ये है कि बयान हजब हिरमान का हो रहा है, हजब हिरमान का मफहूम बयान कर दिया गया, अक़वा आला और औला वारिस की मौजूदगी में ज़ईफ अदना वारिस महरूम हो जाता है, बिल्कुलिया विरासत से महरूम हो जाता है। तो हजब हिरमान बयान महरूमी का चल रहा है और आप उसके दो किस्में बयान कर रहे हैं, उसके दो गिरोह बना रहे हैं, और उसमें एक ऐसे गिरोह को शामिल कर रहे हैं ला यहजुबून बिहालिन अलबत्तता, जो कभी महजूब होता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मौजू से बरअक्स बात हो गई कि आपने निकाह के मौजू पर बयान करने के लिए मौलवी साहब को बुलाया और मौलवी साहब ने कालू इन्ना लिल्लाहि व इदा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आयत करीमा का इंतखाब कर दिया, बिल्कुल मौजू के बरअक्स। तो यहां पर भी बयान हजब हिरमान का चल रहा था, महरूम होने वाले वारिसीन का बयान चल रहा था, और मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने उसके दो गिरोह कर दिए, फरीकुन ला यहजुबून बिहालिन अलबत्तता, और पहले गिरोह को गिनाया जो कभी महरूम ही नहीं होते। तो ये तो बिल्कुल बरअक्स तकसीम हुई, बरअक्स बयान हुआ। इसका जवाब ये उलमा देते हैं, दरअसल हुक्म दो तरह का होता है, नंबर एक ईजाबी और नंबर दो सल्बी। यहां हजब हिरमान में हजब एक हुक्म है जिसका ताल्लुक बाज वरासा से ईजाबी है, तो वो वरासा महजूब हो जाते हैं, बिल्कुल या विरासत से महरूम हो जाते हैं, और बाज वरासा से सल्बी है, यानी ये हजब अपना असर उन पर नहीं दिखाएगा, तो वो वारिस कभी महरूम नहीं होते हैं। इन्हीं दो पहलुओं को सामने रखकर महजूब ना होने वाले वरसा को भी यहां जिक्र कर दिया गया।
فلا اعتراض علیہ ولا اشکال علیہ۔ یہ ہوئی بحث خامس۔ بحث سادس، ایک اخیری بحث پر ہم گفتگو کر کے اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، اور وہ بحث ہے محروم و محجوب میں اصطلاحی فرق سمجھ لیں۔ اصطلاحی اعتبار سے محروم کس کو کہا جائے گا، محجوب اصطلاحی اعتبار سے کس کو کہا جائے گا؟ یاد رکھیں اچھی طرح، محروم وہ وارث ہے جس میں مانع ارث خود اس وارث کی ذات میں موجود ہو، جیسے وارث کا کفر اس کی ذات سے متعلق ہے، وارث کا رقیق ہونا، یہ صفت رقیت اس کی ذات سے متعلق ہے، وارث کا نعوذ باللہ غیر مسلم ہونا، تو یہ غیر مسلم ایک ایسا وصف ہے جو وارث کی ذات سے متعلق ہے۔ ایسے وارثین کو اصطلاحی اعتبار سے محروم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محجوب وہ ہے جس کی ذات میں تو استحقاق ارث کی اہلیت موجود ہو اور بدرجہ اتم موجود ہو، استحکامی اعتبار سے اس میں استحقاق ارث کی اہلیت موجود ہو، مگر اپنے سے اقوا اولا اعلی وارث کی موجودگی میں وہ کبھی بیچارہ محجوب ہو جاتا ہے۔ اور محجوب ہونے کی بھی دو صورتیں آپ کے سامنے کھل کر آ گئی ہیں کہ کبھی کل میراث سے محجوب ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے نا اپنے حصہ اکثر کو لینے کے بجائے حصہ اقل کو لے لیتا ہے۔ یہ جو میں نے تعریف کی ہے یہ اصطلاحی اعتبار سے کہ محروم اس کو کہیں گے جس میں استحقاق ارث کی اہلیت بالکل نہیں ہوتی ہے اور اس وصف کی وجہ سے وارث محروم ہوتا ہے جو اس کی ذات سے متعلق ہے، اور محجوب اس وارث کو کہتے ہیں جس کے اندر استحقاق ارث کی اہلیت تو ہوتی ہے لیکن ایک امر عارض کی وجہ سے اپنے سے اعلیٰ اقوا وارث کی موجودگی میں کبھی وہ باز میراث سے اور کبھی کل میراث سے محجوب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں باب میراث میں محجوب کی جگہ کبھی محروم اور محروم کی جگہ کبھی محجوب کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کہیں محجوب کو محروم کہہ دیا جائے تو آپ یہ اعتراض نہ کریں کہ اصطلاحی اعتبار سے تو محروم کی تعریف کچھ اور ہے اور آپ یہاں محجوب پر اس کو بول رہے ہیں، تو یہ بولنا غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ باب میراث میں ان دونوں کو ایک دوسرے کی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ اصطلاحی اعتبار سے اپنے ذہن میں فرقوں کو ملحوظ رکھیں، یاد رکھیں۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.